آج کی فلم میں آپ دیکھیں گے بہت ساری گروپ بندیاں. لوگ بظاہر گروپ بناتے ہیں اصلاح کی طرف اور بہت سے لوگ گروپ بناتے ہیں برائی کی طرف اور اس سے برے کاموں کا نتیجہ نکالتے ہیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گروپ بنا کر لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں, ان کے کام آتے ہیں, وطن کے لیے بہترین کام کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ کون کامیاب ہوتا ہے, اور کیونکہ جو غلط لوگ ہوتے ہیں جو گروپ بناتے ہیں وہ اس گروپ کے اندر ایسے لوگ بیچارے لوگوں کو شامل کرتے ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر ان سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے گا کہ کون اس فلم میں کامیاب ہوتا ہے. نیک انسان جس نے گروپ بنایا اپنے وطن کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, یا وہ لوگ کامیاب ہوئے جو برائی کی طرف راغب کرتے ہیں اور گروپ کو کامیاب کرانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیے اس کہانی کو غور سے اور اپنے آپ کو پہچانیے. میرا کام چلنا چاہیے, جیسے بھی ہو, کوئی مرے یا جیے, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بس فرق پڑتا ہے تو صرف اپنے کام سے. بس میرا کام, باقی کچھ بھی ہو مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کی, کیونکہ میں ایسی سیٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہو تم؟ سناؤ کیسے آنا ہوا؟ یار آج کل بولو. کاروبار کا مزہ نہیں آ رہا, کہیں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو. تمہیں کاروبار کا مزہ نہیں آئے گا کیونکہ تم دیکھو اپنے پیسے. آرام سے ہاں تم جب بات پوری کرو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہیں کام کا مزہ کیوں نہیں آ رہا. دیکھو میں جو بھی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں اچھا تو تم نے نفع نہیں ہوتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کے ساتھ مل کے میں کام. میرے ساتھ مل کے تم کیا کام کرو گے؟ تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے پتا ہے سب کہ تم اپنی. ہاں بولو جو تم بولنا چاہتے ہو. کہ تم دروازہ بند کرو. تم کیا بولنا چاہتے ہو؟ آ کے چپ کر کے بیٹھ گئے. تم بولو بھی. جو تمہاری ہونے والی بیگم ہے, تم اس کے مال پہ تم سارا جو ہے. ہاں یہ میرا پرسنل میٹر ہے, اس میں تمہیں بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور نہ تم اپنے بیگم کے مال کے اوپر ہی تم اتنے منڈا رہے. یہ آفس بھی اس کا ہے, مجھے سب پتا ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آخر تم یہاں آئی کس لیے ہو؟ وہ تمہیں تم مدے کی بات کرو آخر. بولو, خاموشی سے کچھ نہیں ہوتا. بات کرو گے تو پتہ چلے گا. تم اپنا مدعا بیان کرو. تمہارا مطلب کیا ہے یہاں آنے کا؟ مطلب بیان کرو. میں چاہتا ہوں کہ تمہاری فیکٹری سے جو مال آئے اس. اچھا تم میرے مال پہ. مجھے اپنا کاروبار بھی جمانا. یہ کہاں سے آ گیا آج؟ تمہیں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا. کم از کم دروازہ نوک کر کے یا آواز دے کے آنا چاہیے تھا. تمہیں کوئی ابھی ہم سے پوچھ رہے ہو کیوں؟ یہ تمہاری. تم میری وائف ہے, ان سے تم اس طرح بات کر رہے ہو. یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو. جو تم نے باتیں کی وہ بالکل مجھے پسند نہیں آئی. تمہارے لیے بہتر یہ رہے گا کہ تم آرام سے یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. جاؤ اٹھو. مجھے تم اس طریقے سے اٹھا رہے ہو لیکن یہ اچھا نہیں کر رہا. میں تمہیں بتا دوں, ایک دن تمہاری بھی ایک کرسی چھین لوں گا میں, کیونکہ یہ تمہاری اپنی نہیں ہے, مجھے پتا ہے. اور جو تم نے کرنا ہے کرو, لیکن فی الحال یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ. تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا. صحیح ہے. چلے جاتا ہوں میں, لیکن یاد رکھنا یہ کرسی تمہاری بڑے عرصے نہیں رہے گی. سمجھ رہے؟ سمجھ تو آ گئی ہوگی تمہیں. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سمجھنے کے لیے وہ تو وقت ہی بتائے گا.
وقت بتائے گا. دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے سب کچھ. جاؤ جاؤ چلتا ہوں. اٹھو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ میرا ہاتھ پیر چل جائے. اور یہ اپنے ہونے والے تمہارا جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. ہونے والے شروع گھر ہو یا آفس ہے تو میرے. ایسے ہی آ کے بیٹھ جاتا ہے. اور تم بھی کم از کم بتا کے تو آیا کرو نا، بغیر بتایا کہ. ارے تو تم فضول لوگوں کو بلاتے ہی کیوں؟ پر سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹھ جاتے. مجھے بھی پتا ہے کہ یہ فضول لوگ ہیں، لیکن ہمارے کام میں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تمہیں میں نے قابض اس لیے بنایا کہ تم ایسے لوگوں کو بلاؤ. گھر پیچھے ہے، یہ میرا آفس ہے. بس بس جانے دو، مجھے مت سمجھاؤ. میں سب سمجھتی ہوں کہ تمہاری کیا چل رہی ہے اور کیا نہیں. دیکھو تم میری بیوی ہو اور بیوی بن کے رہو میرے ساتھ زیادہ. میں بیوی ہوں اور جہاں تک تمہارا معاملات ہے نا اور تم جو ہے نا دیکھو ہاں دکھاؤ. دیکھیں اگر ہمارا رخصتی اور یہ چیزیں نہیں ہوئی لیکن ہم جو ہے نا چپکے تم نے شادی کی ہوئی ہے نا، تمہیں پتا ہے کہ ہماری تو میری وجہ سے تم یہاں بیٹھے. ہاں تو کیا ہوا، ہم شادی کر لیں گے نا. تو مجھے مت سمجھاؤ کہ بیوی بن کے بیٹھو. ہاں نہیں، میں تو یہ تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بس اگر بس تمہیں شوہر بننا نہیں آ رہا. ہاں دیکھو تم میری توہین کر رہی ہو، تم میری توہین کر رہی ہو. اس سے پہلے کہ میں تجھ سے شادی کروں تو تم شادی کرو گے ابھی؟ ہاں تو ظاہر سی بات ہے دنیا والوں کے سامنے ہم نے شادی کی ہے. باقی تمہیں پتہ ہے کہ ابھی تو ہم نے شادی کی بھی نہیں ہے. اور ہم بس کر تو کرو گے کب؟ جب میرا سارا مال ہڑپ لو گے. ارے مال اور مال کی کیا بات ہے، مجھے لگتا ہے سب کھا کے بھی میرے نہیں بنو گے. تم ہوتے ہی ایسے تم جیسے مرد. مجھے جب بات ہی نہیں کرنی. عجیب سی باتیں کر رہی ہے یار. ایک تو آفس سنبھالو پھر جاؤ باتیں نہیں سنو. اب میں کچھ کرتا ہوں، میں اس کا کچھ ایسا نظام کرتا ہوں کہ میرا. ہاں ہیلو، ہاں مٹن، ابے کدھر ہے تو؟ ملنا میرے سے. ہاں بائے. شادی شدہ ملک میں تمہیں پتہ ہے کہ ہم وڈیرے لوگ ہیں اور ہماری جس کو کیا کرے گی بیوی؟ ہمارے سسر نے پیسہ ہمیں اتنا دیا ہے کہ بیوی سے بدنام کی. آئے 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 مبارک ہو آپ کا رنگ رلیا بنا اور یہ جو ویڈیو ہے نا یہ لائیو چل رہی ہے. اس سے کیا ثابت ہوگا؟ رنگ اس سے رلیا وہ ثابت ہوگا نہیں ہوگا وہ تمہیں پتہ چل جائے گا. ابے تم مجھے فون پہ دھمکیاں دے رہا ہے. میں اس سے بات کرتا بچوں کی ٹیوشن کی. ٹیوشن کی بات بیڈ روم میں ہوگی. بچوں کے ٹیوشن کی بات تم بیڈ روم میں کر رہے اس ہو. کو لائن دے رہی ہے اور میں تمہیں کہتی مجھے تھی نا، فون پہ تو کہہ رہی تھی میں کہتی تھی نا تمہیں تمہارے شوہر کے بارے میرے میں. بھائی ہے. ہاں وہ تو ہے، یہ وہ بچوں کی ٹیوشن کے لیے بلایا نا مجھے. بچے کے ٹیوشن کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ جی اور آپ میں غلط بالکل سمجھ صحیح رہی کہتی ہیں، تھی تمہارے بارے میں سے. آپ غلط سمجھ What رہی the ہیں. hell is this? میں رحمان, تمہیں کہہ رہا what are you ہوں doing here? کچھ بھی نہیں ہوا. گال گال دیکھو اس کی گال تمہاری بیوی میری گال آپ چیک کر رہے ہو؟ تم نے کل مجھے گالیاں دی. تم نے گال کیسے چیک کروایا؟ What the hell is this? یار تمہاری وجہ سے مجھے کیا کیا فیس کرنا پڑ رہا ہے. Tell me. گال تم بتاؤ. گال لال یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں یہ سیکھنا یہ چاہتا صرف تھا. بچوں کو ٹیوشن دینے کے لیے اور آئی. تم یہاں بیڈ روم میں بیٹھ کے بچوں کی ابے ٹیوشن اس کو میں ڈیسائیڈ پی کر لیا رہے یہ ہو. گال ہے. تو ٹیوشن کے لیے بلایا اس لیے تو آئی. کبھی پوری ہو جائے گی. بیٹا باہر بیٹھنا تھا نا یہ ٹیبل ٹاپ کرنے کی. وہ لوگوں نے کہا کہ میری بیوی سے بھی ملنا تھا تو اس لیے میں کالا ٹھہر گئی ہوں. منہ کیس. اور تمہاری ویڈیو لائیو چل چکی ہے. میں نے تم کو بولا تھا, میں نے کہا تم گیا, میں نے بھی گیم کھیلا, سارا وہ پیچھے کیا. دیکھا
ये अपने मुंह से बोल रहे कि गेम की है नो मैंने गेम इसलिए किया जो बताया था मैंने बताया ये कंजर खाने चला रहा है, नंगर खाने चला रहा है, कढ़ाई खाओ दबाओ आज तो देख लिया ना कि आप रोको नहीं रोको, ये मुझे गलत पैसे बोलती बुलाकर जलील करवाते हो ट्यूशन के बहाने। ट्यूशन के बहाने तुम पढ़ाओगी। ये मुझे भी एक दिन रास्ते में मिले, तुम छोड़ के गए थे, मैं इसके पीछे गया, ये किसी और के साथ चली गई। मैंने कहा ये कौन? और मेरा कजन था मेरा भाई है। आगे गया तो चुनिया दर्द में ये क्या मतलब प्यार जता रहा, सगा भाई नहीं है, अब सगा भाई नहीं है, प्यार जता रहा है। समुद्र अंदर ले गया, उधर नहा रहे ये जाओ जाओ उसको लेके जाओ बैठ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। बैठो। सुन करो यहाँ से और ये टेबल टॉक होती है बेडरूम में बैठ के कौन सी डिस्कस हो रही है? रिश्ता रिश्ता ऐसे करेगी। मैंने इसको बोला था मेरे से शादी कर, तुमने मुझे कहती है तेरे पास है क्या? ये मोटा माल है, मोटा माल देखो भारी, वडेरे हम लोग और वडेरे घर पे हैं, रोड पे हम लोग वडेरे। जी तुमने मुझे बताया कि तुम मेरी बात की दौलत पर ऐशी कर रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से। तुम मुझे अगर सुकून दो तो मुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। अरे सकून मारा ऐसा कह रहे हो ना कि तुम कुछ आड़ा ऐसा आड़ा कुछ गाड़ा नहीं चल है, रहा ऐसा है, कुछ नहीं एक्सेप्ट है। हो रहा है कि आड़ा गाड़ा चल तुम रहा है। कल से आओ ट्यूशन पढ़ाने बच्चों को। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना ये है, ट्यूशन पढ़ाएंगी, मैं मुझे पढ़ा- लग रहा है तुम ही पढ़ाने आएंगी। मैं पढ़ा रहा, मैं इसको पढ़ाऊंगा। ये मेरी बीवी है। पुरानी माशी तो अब पूछे अपनी बीवी से। लेकिन ये मैं चक्कर क्या समझू इस चीज को? हमने इज्जत तुम इश्क मान रही हो। देखो, हमने एक दाल खाई, ये देखो पुरानी आशी के जबी तो कर रहे। माल है माल, कदर नहीं है, कदर कर, कदर तुमने मेरा माल निकल जाएगा, माल निकल जाएगा। शट अप रहमान, शट अप। अबे भाई तो अच्छा बेगम, अच्छा ये हमारे साथ बैठा था, तो पैक लगाए तो भूल गया। मेरे को कहते तेरे को मिजाज डाली, मेरे को उतार दिया गाड़ी से, मैं उधर ही खड़ा रहा, सारा यूं लेके निकल गया। मैंने भी पीछे चप्पल दिया, चलिए मैं जाती डाले में हूँ, बैठ बच्चे को ट्यूशन गया, इसके पढ़ाने। पीछे लगा। तुम कल आओ। आगे गया, इसको बिठाया, इसको ये अभी वीडियो बनाती पड़ रही है, ये वही है। और कभी एक घर बन जाती है, कभी मुंह बन ये उसी का बदला ले रही है मुझसे अब वीडियो। हमारी वीडियो चल चुकी है लाइव, इससे कोई फर्क नहीं। तुम्हें फर्क क्यों पड़ेगा? ये तुम्हें बदनाम करेगी, तुम्हारी सियासत बढ़ गई। नमूनागिरी करने वाले जबी में ये वो नायिका है, हीरा मंडी की मशहूर कबायत साहिबा, तुम्हें पता ही? मुझे तो कहती कि मैं स्कूल टीचर हूँ। टीचर कहाँ है, ट्रेनिंग सेंटर है। मैं चीटर ये टीचर नहीं तुमको हूँ। अब सोचो, तुम सोचो क्या अब करना ये परेशान हो गया, हमने इसको फंसाया ऐसा, हाँ। इसकी समझ में नहीं आया। मैंने क्या समझा, सारे तू बच्ची थी, कच्ची थी, उसको फंसाया। सेठ की बेटी है, सेठ चौकीदार था, भारी चौकीदार, भारी चौकीदार। बच्ची के ऊपर हाथ फेर फेर के बच्ची को तुम तो कह रहे थे ये सारे अम्मा बना दिया, बच्ची को ये गाड़ी तुम्हारी अम्मा है? बना दिया। अरे अपनी है, तुम तो कह रहे थे ये ऑफिस कंपनी तुम्हारी है? ये अपनी है। तुम मुझे मेरे ससुराल की तरफ से जहेज हो रही है। तुम्हारे नाम पे? मुंह दिखाई। अरे चुप करो, दोनों पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। फैक्ट्री फैक्ट्री थी इसकी, मिल इसकी रुल गई। इसका बाप लंदन भाग गया, उधर लंदन से लिया हुआ। तुम्हारे क्या किया जाए? इसलिए तुम जाओगे। ये डिवोर्स होगा, डोवेस ये डिवोर्स होगा, डिवोर्स। आता जाता जिसको मैसेज मिल जाएगा तो वो देगा, ये खुद देवे, ये देगा, सारी जायदाद जीरो हो जाएगा। मैं डाइवोर्स दे रहा हूँ। नहीं मैं देखती देखो। हूँ, तुम नहीं हो। देखा, ये हाथ दो। सही, इतनी बार तो मैंने तुम्हें हाथ में लगाया जितनी बार ये शख्स लगा चुका। पुराना माल है, अपना माल।
सेटिंग मोहब्बत करो तो हद से ज्यादा करो, नफरत करो तो बेहद करो। तुमने क्या बोला कि तुम फंसा सकते हो और तुम फंसा सकते तुमने ये फंसा है? हो? और किसको फंसा है? मेरे फंसा है। मैं इसका पुराना सिगरेट छोड़ दिया था, तुम्हारे साथ रख गया था। तुमने इसको कहा ये ठीक है, मेरे को दोस्त बना लिया, तो काली ने एक से शादी की, मुंह फेर के मैं बाहर ही होने बाहर ही। हम रोड पे खड़े तुम्हारे दुकान, तुम ही जो गिरा था, मैं तो तू आगे निकल, मैं उधर ही करूँ तेरी दुकान। तूने का सेटिंग हो जाएगी, माल आधा इधर में पुराना पाप हो जाएगा। चलो दिया तुमने, सारा माल मेरे नौकरों को मेरे सामने ला के खड़ा कर दिया। नौकर, पहले ये बोलना मालिक था। तुम खुद एक नौकर हो। हाँ, अब मैं अपनी जायदाद को खुद मालिक। कहाँ है तुम्हारे पास जायदाद? सब कुछ तो मेरा है। इधर इधर नहीं देखो, इधर देख के बात करो। अभी भी नहीं नजरें वही है, इधर देख के बात करो, उधर देख के क्या बात कर रहे हैं? देखने का दिल ही नहीं करता। मुझे भी देखने का दिल, कोई शौक नहीं है तुम्हें देखने का। इसीलिए मियाँ बनाया होगा ना। ये बड़ा सियाना है, मुर्गी और मुर्गा। टीचर को कमरे में बुला के ट्यूशन डिस्कस हो रही है, कमरे में डिस्कशन। तुम्हारी से टॉप क्लास की तुम्हारे 14 निकात सीखना हो उससे। 15 नकात सिखा दूंगा। स्कूल की शक्ल देखी है तुमने कभी? जाहिल आदमी ने तो इतनी इज्जत, इज्जतदार आदमी। इसकी इज्जत करेगा। ये अदरक तुमने दिया था, अपने बाप की पग दी थी इसको। मेरे साथ निकाह करके तो पाप हो गया। मैं कहाँ है मेरे तुम्हारी भाई? हरकतें देखकर नायला बुला ये मुल्क छोड़ा जा रहा हूँ। रेनबो को बुलाओ, रेनबो। लेकिन तो मैं छोड़ूंगा नहीं सारी जिंदगी। यूं ही सिसकती रहो, भिलकती रहो और मरो यहीं पर। शहर में भी कानून नाम की कोई चीज है इस मुल्क के जिस अंदर? वक्त में कानून होता कानून तो हम जैसे लोग चेंज कर रहे हैं, हम जैसे। गार्ड आ गए। गार्ड्स जी मैम। और इसको आके भी दफा दूर करो। इसको ले लो। मारोगे? मत करो इसको, उठाओ। नहीं मालूम ले लो। दफा ले जाओ अभी मेरी आंखों के सामने से। मत करो इसको, मरूम से आदमी को। ए, अरे वो जो काम है तो रजिस्ट्रेशन मंगाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। पढ़े लो, इनको दूर रखो, चल बाद में आ रहा हूँ। साथ चलेगा नहीं तो मेरे। मैम हाँ ओ, मेरी तरफ क्या देख रहे हो तुम? पढ़ो पढ़ो। अब मेरी शक्ल देखने के लिए सारी जिंदगी तरस होगी, समझ मैं आई? दरअसल चाहती हूँ, जाओ। जान छूटी, तरस ले बंदा। बच्चियों से मेरे से पेट में सारे पूछ रहे पेट में सर बच्ची का बाप मुझे पता है कौन वो बारी बारी को निकाला मुझे उसने और आदमी नहीं बोला तुम नहीं बोला लाइन तो तुम मार रहे लाइन नहीं तेरी बेटी मुझे गाली वो कहती वो बारी बारी के चक्कर में बच्चा नहीं होगा
वीडियो तो मैंने चला दी रोशन। या कुछ है तो मेरी बात ये सब रहेगा वो नहीं। मैं कुछ नहीं क्या सब देगा सब देगा सारा किया गया सिर्फ थोड़ी थोड़ी थोड़ा ब्रेक करनी इज्जत की गई दौलत की गई एक आदमी का बंदा क्या कोई बात क्या बात बड़ा हुआ तुम्हारे पास गैरत होती है तेरे बाप गैरत आ गया तेरे बाप नस्ल को तेरा दोस्त लेती है तुमने मुझे कहा था ना मैं क्या कर सकती हूँ। उठो, निकलो यहाँ से। हाँ क्यों? तुमने मुझे क्या कहा था? मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। क्यों? सारा माल हड़पना चाहती हो, मेरा मुझे पता लग चुका है। निकलो। देखो मेरे से तमीज से बात करो। तुम बीवी हो मेरी? मैं इसकी कोई बीवी नहीं हूँ। हाँ। जी मैडम। ये झूठ बोल रहा है, इसको निकालो भी यहाँ से। अच्छा भी चलो। ये मेरा क्या निकालेगा? मैं क्यों नहीं निकाल सकता? मैं इनका नौकर हूँ, आपका नौकर नहीं हूँ मैं। तू मेरा नौकर है, मेरा मैं तनख्वाह देता हूँ। नहीं, मैं इनका नौकर हूँ। जो मुझे ये कहेगी मैं वही मानूंगा। मैं ये तनख्वाह मुझे देती है, आप नहीं देते हो। नौकर है तू? हाँ नौकर के सिवा हर महीने तेरे को तनख्वाह भी तुमसे नहीं लेता, पैसे इनके हैं। आप तो गैर कानूनी बैठे हो यहाँ पे, और गैर कानूनी को निकाला जाता है, और मैं आपको धक्के दे के निकालूंगा इनके ऑर्डर पे। तू हाथ तो लगा के देने की भी मैं ही देता हूँ। मुझे हाथ भी लगा। क्यों नहीं लगा सकता? हाँ मेरे नहीं लगा सकता मुझे यार। मुझे ही तुम धमका रहे हो। जो है मेरा है। इसके कहने पे आ गया तू? मैडम कुछ भी नहीं है, शर्म नहीं है? अच्छा, मुझे निकलवाना चाह रही हो? मैडम आपको निकल जाए, आप आराम से निकल जाए, वरना ऐसा ना हो कि मेरा हाथ पैर चल जाए। देखता हूँ तुम लोगों को है, देख लूंगा मैडम। और अगर आप तुम मैडम फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैंने देख लिया है को दे के, अब मैं कुछ संभाल सकती हूँ अपना काम। तुम सिर्फ मेरा काम करो, जो मैं कहती हूँ उस पर ध्यान दो। मैं तो एक कहता हूँ कि अगर तुमने इसको छुट्टी करवाई रही हो तो ये सारे मामला मैं भी देख सकता हूँ ऑफिस के, क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस रखता हूँ। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा काम करूँ तो मैं हाजिर हूँ। देखो ये मेरी बाप की कुर्सी है, और मैंने गलती कर ली इस बादल को अपने प्यार के लिए देकर। अब मैं कुछ संभाल लूंगी सब। तुम सिर्फ अगर साथ दे सकते हो तो मेरा इतना दो कि मैं जो कहती हूँ वो करो। ठीक है, मैं जो तुम कहोगी वही करूँगा। हाँ, क्योंकि मैंने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया ऐसे बेकार इंसान के पीछे। अब मैं मजीद वक्त बर्बाद नहीं कर सकती। ठीक है ना, इन फजूलियात में। तो जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा मैडम। मैं तो हर वक्त तेरे लिए हाजिर हूँ। बस मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझसे प्यार करते हो, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरा साथ दो। ठीक है, दुनिया के सामने मैं तुम्हारी मैडम रहूंगी, और वैसे मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त। ठीक है? हाँ। तो मेरा भी फायदा। तो फिर ये तो बड़ी अच्छी बात है, और मैं इंशाल्लाह तुम्हारी भरपूर खिदमत करूँगा, और तुम्हें अपने पास रखूँगा, और तुम्हारी जो भी खिदमत जो मैं करूँगा। अगर तुमने हाँ, ये तो मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा दोस्त भी हो साथ, और काम भी हो, क्योंकि मैं एक अकेली औरत हूँ, तुम्हें पता है। तो फिर ठीक है, हम दोनों साथ मिलके काम करेंगे, और दुनिया वालों को ये होगा कि हम आपके ऑफिस में काम करेंगे। बाकी हमारी रिश्ते आपस में रहेंगे कि किसी को पता नहीं होगा। बिल्कुल, इस चीज़ की राजदारी रखना। हाँ। ठीक है, ताकि तुम्हारा काम भी बने और मेरा सुकून भी बना रहे। ठीक है ना? मेरे पास दौलत है और तुम्हारे पास नाम है, काम है।
ٹھیک ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہمارا ساتھ رہے گا، ہم مل کے رہیں گے، اس سے اور خوشی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بالکل. آپ مجھے اجازت دو. ہاں اجازت. میں ملتا ہوں پھر آپ سے. ہیلو. ہاں ہاں جی ٹھیک ہے، باقی تمہیں آ کے سمجھاؤں گی کیا کرنا ہے. صحیح ہے. اب مجھے خوشی جو ہے اپنے باپ کی کچھ سنبھالنی پڑے گی. ہاں بالکل، بہت وقت برباد کر دیا میں نے. ٹھیک ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. اب مجھے سب سمجھ میں آ گیا مجھے کیا کرنا اور کیا نہیں. اب میں ان کو دیکھ نہیں سکوں، یہ دولت کے پیچھے میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. ان کو سب کو میں نے اپنی دنیا پہ نہیں سمجھا. ہاں اوکے ٹھیک ہے صحیح ہے. باقی تم آؤ گے تو میں تم سے بات کروں گی. ہاں بالکل صحیح بات ہے. ساری دنیا پیسے کے پیچھے مڑتی ہے اور ان کو پیسہ. کیسی ہو میڈم؟ کیا چل رہا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ ہاں اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں، بس آپ آ جاؤ. یہ کیا کیا تم نے؟ یہ کیا کر دیا؟ وہ آئے تھے بات. صحیح نہیں کیا تم نے، بالکل صحیح نہیں کیا. تمہارے بچوں کا باپ ہے، تمہارے بچوں کا باپ ہے، کیا ان کا سرپرست ہے. اچھا تمہارے ساتھ زندگی گزاری اس نے، اچھے برے دن تمہارے ساتھ گزارے ہیں. اب جا کے تم ایک نیا ڈیسیجن لے کے بیٹھ گئی ہو. یہ تم نے غلط کیا ہے. وہ میرا دوست ہے. ٹھیک ہے، وہ تو میں سمجھ گئی آپ کی بات. وہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کہیں گے. آپ کا کہنا میرے لیے پتھر کو دکھتا ہے. تمہاری بات بھی صحیح ہے، لیکن وہ میرا دوست ہے. میں تم دونوں کے بیچ میں ایک صلح کی دیوار بن کے آیا ہوں. ہاں ہاں صلح کراؤں گا. جانے نہیں باقی سب میں سمجھتی ہوں. میں یہ کام ختم نہیں ہونے دوں گا. یہ کام بڑے مشکل سے جما ہے اس نے، ایسے ہی نہیں جما. مجھے صرف اپنی بات سمجھانی ہے اور کسی کی بھی نہیں. تم اپنا رونا گھر پہ رو، گھر پہ رو. آفس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے. آفس سے تمہارا سب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دیں آپ. یہ اپنے مانا کیسے تمہارے سمجھاتے ہیں والد صاحب کو آفس کہ چاہیے، آپ کو لیکن آپ ہے. آپ جو بولیں گے وہی میں نے ماننا ہے. جو محنت اس نے کی وہ سب کے سامنے، سب کے سامنے رات دن بزنس کو لے کے چلا ہے. کہاں نہیں ٹریول کی اس نے، پوری دنیا میں ڈنکا بجایا اپنے بزنس کا. تم کر سکو گی یہ؟ تمہارے والد صاحب نے بھی نہیں کیا جو اس نے کیا. ہم اس کے دوست ہیں، اس کی ایکٹیویٹیز سب جانتے ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے اس آفس میں، اس آفس میں بیٹھ کے اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے. تمہارے لیے سوچتا ہے، بالکل ٹھیک ہے. تمہارے لیے سوچتا ہے. کوئی عورت دوسری نہیں ہے اس کی زندگی میں، تم ہی ہو بس. بالکل تمہارے لیے یہ آفس میں جانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تمہاری زلفوں کی باتیں کرتا ہے، تمہارے حسن کی. میں جا رہا ہوں، ایک بات یاد رکھنا، تم اس کو اپنی دل سے نہیں نکالنا، دنیا سے نہیں.